ज्ञानशक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान को शक्ति भाव धरी ज्ञानर तत्व को जे शिष्य मानक बुझाई निजर प्रथम गुरुंकर गुरु जे कि आत्मा तांकरी पाखरे पहुँचाई दियंती से भोग आउ मुख्य प्रदाता गुरु को सप्रेम जय जीव जनाई आरंभ करुछे आजिर सत्संगटी। सप्रेम जय जीव हे आत्मन हे श्रद्धालु आत्मप्रेमी शत्रुवृंद आमे धीरे धीरे आलोचना करी एबे आमे प्रणवर महत्व को आसी जाइछंती। 27 नंबर सूत्रटी होछि तस्य वाचक प्रणव। आमे ए प्रणवर उच्चारण विधि को केवल पुरुणारु पुरुणा मुनि मुनीश्वर योगी योगाचार्य मानक ठारू ही शिखिबाकु पाइबा। कारण सद्गुरु सेतेबेले जेतेबेले शिक्षा देउथिले सेतेबेले शिष्य मानकु तांको पाखरे बसाई ए प्रणवर विधि को बहुत गुढ़ भावरे शिक्षा देउथिले। तेणु आमे तो 26 नंबर सूत्र आलोचना करिथिले जे स एष पूर्वेशम अपि काले न व्यवच्छेदात। जे गुरुंकर मध्य गुरु समय जहाकू स्पर्श करि न थाए जे ईश्वर पदवाच्य होई सारिछंती जे जोग बलरे निजे आत्मज्ञान बलरे निजर ईश्वरत्व बा ईश्वर पद को प्राप्त करि सारिछंती से ही एकमात्र पुरुष विशेष जे कि ईश्वर पदवाच्य सी ही गुरु। तो आमे देखुछे विभिन्न प्रकार विभिन्न संप्रदाय ओंकार को विभिन्न भावरे कहती किंतु सद्गुरु एठी कहउछंती जे ए ओंकार को समस्ते जानिथिले मध्य शुणिथिले मध्य यार उच्चारण को अल्प केतेक लोक जानती। अल्प केतेक योगी आउ मुनि आउ योगाचार्य यार उच्चारण को सठिक भावरे जानती। आउ मजहबी संप्रदायक लोक सीमाने उच्चारण कौन जानिबे केवल से ओंकार को पाठ कला भलिया अन्य सूत्र भलिया से पाठ करि दियंती। तेणु ओंकारर विधिबद्ध भावरे जो माने उच्चारण शिखी नाहंती से माने केबे भी निज स्वरूप को प्राप्त करी पारि नथांती। तेणु जो सिद्ध योगी ईश्वर को प्राप्त ईश्वरत्व को प्राप्त करि सारी थांती तांको ठारू तांकर सम्मुखरे बसी मंत्र को निखुण भावे आलोचना करिबा आवश्यक। आमे देखुछंती जे प्रत्येक सूत्र एई समाधिपादर केवल जोगर अन्य केउथिर नुहे। एठिकू टाणे ओटारी काल्पनिक ईश्वर को आनिबा किछि आवश्यक पड़ुनी। जोग अर्थ जोगश्च चित्तवृत्ति निरोध। जोगरे चित्तवृत्ति गुड़ी को निरोध करिले आमे तदाद्रष्टु स्वरूप अवस्थानम होई पारिबा। तेणु आमे जो अष्ट अंग जोग साधन पालन करुछे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सबूर ये ओंकार उच्चारण बा प्रणव उच्चारण रे ये सबूर पालना हो जाए। एते बड़ महामंत्र सब वेद वेदांत उपनिषद यही मंत्र को समस्त योगी माने कहिछंती किंतु यार उच्चारण को अल्प किछि
ମୁନି ମୁନୀଶ୍ୱର ଯୋଗୀ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ରକ୍ଷା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱରର ଝଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିକିରି ସ୍ୱରକୁ ଆଣୁ। ତ ଏଇ ଛନ୍ଦ ଓଙ୍କାରର କିଛି ଛନ୍ଦ ଏଠି ଆସୁଛି। ଏ ଓଙ୍କାରର ଏଇ ଛନ୍ଦ ଆଣିଲେ ଆମର ଗଳା ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ସ୍ୱର ବାହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନରେ ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱର ସୌଷ୍ଠବମ୍, ସ୍ୱର ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ମଳୁ ଲଘୁତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦମ ସ୍ୱର ସୌଷ୍ଠବଞ୍ଚ ଯୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଥମା ବଦନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ନବବିଘ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ଉପାସନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷି ଯୋଗୀ ସାଧକଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କି ଆମକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏଠି ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶିଖିବା। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରର ରାଜା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏତଦ୍ଦ୍ୱୟକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏତଦ୍ଦ୍ୱୟମକ୍ଷରଂ ପରମ୍ ଏତଦ୍ଦ୍ୱୟମକ୍ଷରଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା यो यदिच्छति तस्य तत्। এই ଓଙ୍କାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ନୀତି ନୀତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଣବକୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଯେତେ ସବୁ ବିଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆମର ଯାହା ମିଳିବା କଥା ତା ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିଲୟର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତ ଭବୋଦ୍ଭବ କରୋ ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂୟତ। ଏହି ପ୍ରଣବ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଲୟର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣବକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପ୍ରଣବକୁ ଶିଖି ଆମେ ନିଜର ଯୋଗ ସାଧନା ବେଳେ
ଏ ପ୍ରଣବକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଏ ସଂଶୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ତୁ କର, ବିନା ଯତ୍ନ ଅଭ୍ୟାସରେ କେବେ ନୁହେଁ ଦୂର। ସଂଶୟ ରୋଗଟି ପାଇଁ ଉପାୟ ତୁ କର, ବିନା ଯତ୍ନ ଅଭ୍ୟାସରେ କେବେ ନୁହେଁ ଦୂର। ରଘୁବୀର ଗୁରୁମୁଖୀ କର୍ମେ ଭ୍ରମ ଦୂର। ରଘୁବୀର ଗୁରୁମୁଖୀ କର୍ମେ ଭ୍ରମ ଦୂର। ନାହିଁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଶେ ଯେ ଖୋଜି ପାରଇ, ସହଜେ ସହଜାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇ। ନାହିଁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଶେ ଯେ ଖୋଜି ପାରଇ, ସହଜେ ସହଜାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇ। ରଘୁବୀର ପାଖରେ ରହିଛି ନୁହେଁ ଦୂର। ରଘୁବୀର ପାଖରେ ରହିଛି ନୁହେଁ ଦୂର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଏହି ପ୍ରଣବର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସରେ ଉତାରିବା ଆମେ ଶିଖିନେବା ପୁରୁଣା ମୁନୀଶ୍ୱର ଆଉ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବେ ଏଇ ପ୍ରଣବର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଥରେ। ଏଇଠି ରହୁଛି ସପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।